ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग वीर बच्चे भैणां बजुर्ग पंजाब हरियाणे के बार्डर ते बैठे पंजाबीयत का पहरा किसानों की हकों के लिए जूझ मरन लई तैयार। मैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह बुलाउणा। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी स्टेज तो दो तीन सबजैक्टां ते गल हो रही है। पंजाबीयत की हो रही है, साडी हिस्टरी की हो रही है, साडे भविख की हो रही है। ये संवेदनशील मन कोई भी होवे वो दर्द नूं महसूस करदा। जिहड़े ढीठ किस्म के लोग हुंदे ने वो लालचां दे बस पै के दर्द नूं अणगौलिया करदे आ। अज ये मोर्चा लग्या क्यों, ਇਹਦਾ मकसद की आ, मैं 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ भी करनी ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ मैं 2-3 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ अपना बयान दिता। तो उस टाइम मीडिया कुछ पोलीटिकल पार्टियां दे लोग ते लीडर की प्रचार कर रहे थे ना, किसानों की दिशा बदल दू, दशा बदल दू, भविख सैकड़े मतलब किन्ने सालों की मंग पूरी होगी। तो मैनू प्रेस वाले ने भी यही सवाल किया। तो मैं अफसोस नाले गल करनी चाहना भी जेड़ा गोदी मीडिया ये भुल जावो, ये किसी नूं कुछ भी बना सकदा। इहदे विच इन्नी ताकत आ, तुहाडी सच की लड़ाई नूं झूठ बना सकदा, बनाया गया। तो मैं बयान दिता उस टाइम, किसान वीरां नूं कहा, जथेबंदियां नूं कहा, तुसीं इस लड़ाई दे विच आर्डीनेंस आ गया, हार चुके हो। तुसी इस दे बरीकियां नूं नहीं समझ रहे। ये झूठा लारा जो उहदे विच मैं सारियां गल्लां कहीदियां, मक्की MSP दियां, सरकार दियां, वपार दियां, क्योंकि कारोबार दे विच भी असीं आ, किसानी दे विच भी आ, पॉलिटिक्स दे विच भी आ, ते पढ़ाई लिखाई दे विच भी आ। 4-5 धंधिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ डायरैक्ट संबंध आ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਨ ਗੱਲ ਆ, किन्नी बेसमझी गल आ भी साडियां जिहड़ियां सरकारां ने वो जानबुझ के झूठ बोलदियां ने ते किन्ना लोकां नूं गुमराह करदियां ने। तुसीं उन्हां दे बयान वेखो भी बोलदे की ने। पहली गल आ, किसान कोले किसे कोले आपदी फसल नूं स्टोर करन दी ताकत है? कोई अपने घरे फसल रख सकदा? उस दे कोले अपने परिवार नूं चलाउण जोगी पूंजी है? तीजी गल, वो बेचू कित्थे जाके भी बाहर जाके बेचू, उत्थे किसान नहीं है। उन्होंने रेट का पता भी उत्थे की रेट, उहदे गए का हाल की होऊ उसनूं पता। तुसीं अपनी मंडी किसी च लिजा के देखो, तुहानूं पता लगे भी व्यापारी तुहाडे नाल की हाल करनगे। अच्छा, भाजपा वाले किन्नियां हासोहीन गल्लां करदे ने, किन्नियां बेसमझी गल्लां करदे ने। किसान नूं खुल्ल होगी, बेशक किसान नूं खुल्ल होगी, सरकार नूं खुल्ल नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਆ, ਯੂਪੀ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਜੀਰੀ 1500 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ,
ਮੱਕੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀ 1100 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, MSP ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਣਕ 1400 ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਸਾਲ 2200 ਨੂੰ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਸਾਲ 1600 ਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1100 ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਟੁੱਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹ ਆਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਊਗੀ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਬ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵਗ ਗਈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਗ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ MPhil ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ MS ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਗ ਗਈ, ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਆਈ ਆ? ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਸ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਸੰਭੂ ਪੰਜਾਬੀ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਬਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੀਨ ਆ, ਇਹ 20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖੇ ਨੂੰ, ਉਹ 50% ਦਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਲੜਾਈ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ।
ਤੁਹਾਡੀ MSP ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਲੁਕੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਅਵੱਸ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਆਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੋਹਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਿਆ ਲੀਡਰ, ਬਿਆਨ ਦਵੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਲੇ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੇਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ 4% ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, 4% ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ GDP ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੰਕ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨੇ। MSP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਹੀ ਸੰਭੂ, ਆਹੀ ਬਾਰਡਰ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉੱਧਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹੀ MSP ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ,
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫਸੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀਆਂ, 5 10 15 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਘਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਘਟਦਾ, ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਦਿਨ ਜੀਰੀ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣੇ ਮੰਦੀ ਵੇਚੋਗੇ। ਯਾਰ ਫਾਹਾ ਵੱਢ, ਯਾਰ ਸੱਟ ਪਰਾਂ, ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਹਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਰਾਜਨਾਥ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕਰਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।